إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع خطابت ہے وہ ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح اور ترقی کیسے ہو سکتی. آج ہم اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو بے شمار گناہ، اللہ کی نافرمانی، بے شمار رسم و رواج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے پنپ رہے ہیں. اور اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کو ترقی کے راستے پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو ایک آیت کریمہ پر اگر ہم عمل کر لے جائیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کے راستے پر چل سکتا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اصلاح کے راستے پر چل پڑے تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اصلاح کے راستے پر نہیں چل سکتا. اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے. لہذا اس آیت کریمہ پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جنہیں ہم اپنائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے؟ اس کو بیان کرنے سے پہلے
میں دو باتیں آپ کے سامنے بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے اپنے گھر سے، اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے اصلاح شروع کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر برائی پائی جائے، ہم دنوں رات اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہے اور اس کے بعد نکل جائے معاشرے میں اصلاح کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی پڑے گی. اس کے بعد پھر ہم باہر لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلیں گے، تب ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بدامنی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو بدحالی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن و رات ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں. اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ہم باز نہیں آئیں گے، ہم گناہوں سے باز نہیں آئیں گے، تو پھر ہمارا معاشرے کے اندر جو بدحالی ہے، مسلمان سماج کے اندر جو یہ بدحالی پائی جاتی ہے، بدحالی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اوپر، سمندر کے اندر جو بھی بگاڑ، جو بھی فساد برپا ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی حالت اتنی بدحال ہو چکی ہے اور مسلمان اتنے پریشان نظر آتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا. ہم دنوں رات گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنوں رات اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم دن رات اللہ رب العالمین کی، اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت کے اندر سدھار آئے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم دنوں رات اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہے، شریعت کے خلاف ہم کام کرتے رہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح ہو جائے اور ہم ترقی کے راستے پر، امن و سکون کے راستے پر چل پڑے، اس کے بغیر ممکن نہیں. تو یہ دو باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو یہ حالت مسلط کی ہے، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، صرف ہم خود ہیں. کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے. ہم کسی حکومت کو، ہم کسی سرکار کو، کسی اور شخص کو اگر ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، صرف اور صرف مسلمان ہے. تو مسلمان اگر اپنے حالت کے اندر سدھار پیدا کر لے جائے تو پھر جو مسلمانوں کی حالت ایسی، اس کے اندر آٹومیٹک جو ہے سدھار پیدا ہو جائے. تو سب سے پہلے یہ دو باتیں بیان کرنے کے بعد، سب سے پہلا سبب، اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ امن و سکون والا ہو جائے، چین کی زندگی ہم اپنے معاشرے کے اندر جیے، تو جو سب سے بڑا ناسور معاشرے کا ہے، جو سب سے بڑا گناہ معاشرے کا ہے، اس گناہ کو ہمیں اپنے معاشرے سے نکالنا پڑے گا. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑا گناہ شرک ہے. جب تک ہم شرک کو اپنے معاشرے سے نکالیں گے نہیں، جب تک ہمارے معاشرے کے اندر امن و سکون نہیں آ سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا. ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے. ایمان ہم لے آئے، ایمان لانے کے بعد ہم نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں. مفہوم مخالف کیا نکلا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اگر ہم شرک میں مبتلا ہیں، دنوں رات اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو پھر ہمیں امن اور سکون نہیں مل سکتا ہے، ہمیں امن و چین نہیں مل سکتا ہے، ہمیں جو ہے ہدایت نہیں مل سکتی ہے. تو اگر ہم معاشرے کے اندر امن و سکون چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے معاشرے کے اندر سے شرک کو نکالنا پڑے گا. اور ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، ہمارے پاس جو ایمان کی امانت ہے، یہ ایسی امانت ہے کہ یہ ایسی دولت ہے جو آج کے بڑے بڑے سیٹوں کے پاس یہ دولت نہیں مل سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم من الارض ذهبا. قیامت کا دن ہوگا، یہ کفار، یہ مشرکین جب اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جائیں گے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ اگر آج زمین بھر کر سونا اگر میرے پاس ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں دے دیتا اور میں جو ہے جہنم سے بچ جاتا.
लेकिन वहां पर ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो आप अंदाजा लगाएं, जो तौहीद की अमानत है, ईमान की जो दौलत है, ये हमारे पास कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी अमानत है कि जमीन भरकर सोना भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जमीन भरकर सोना भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता जो ईमान की दौलत हमारे पास आज मौजूद है। लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते, लोग अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। लोगों ने अल्लाह की कद्र मंजिलत को नहीं पहचाना। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह की जो कद्र है, अल्लाह की जो मंजिलत है, अल्लाह की जो अजमत है, लोगों ने उसको भुला दिया, लोगों ने उसको नहीं पहचाना। हमने क्या समझ रखा है? हमारा रब वो रब है जो दूसरे जाली खुदाओं की तरह हमारा रब है? क्या हमारा रब इतना कमजोर है कि हम अपने रब की इबादत के लिए, अपने रब से कुछ मांगने के लिए हम किसी तीसरे को जरिया बनाए, किसी तीसरे के जरिए से अपने रब को पहुंचे? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, मेरा रब तो वो है जो बहुत ही ताकतवर है, मेरा रब तो वो है जो बहुत ही गालिब है और बहुत ही ताकतवर है। उसे किसी तीसरे शख्स की जरूरत नहीं है, उसे किसी तीसरे वास्ते की जरूरत नहीं है। वो अपने बंदों की बातों को सुनता है, अपने बंदों की जरूरियात को पूरा करने वाला वो रब्बुल आलमीन। लिहाजा हमें अपने माशरे की इस्लाह करने के लिए शिर्क को अपने माशरे से निकालना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर हम अपने माशरे की इस्लाह चाहते हैं तो हमें दीन की तालीम हासिल करनी पड़ेगी। हम अपने माशरे का जायजा लें, हम खुद अपनी जिंदगी का जायजा लें। हमें ये नहीं मालूम, हमारे पास दीन की तालीम नहीं है, हमें नहीं मालूम हम जो कर रहे हैं ये सही है या गलत है, हलाल है या हराम है। हम जब दीन की तालीम नहीं सीखते, अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं, तो फिर हमारा माशरा जो है गुमराही के रास्ते पर चलता है। अभी क्रिसमस का वक्त गुजरा, क्रिसमस का दिन गुजरा, हमारे कितने ऐसे भाई यहां पर मौजूद होंगे जिन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया होगा, उनको जो है मुबारकबाद पेश की होगी। कितने ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने स्कूल और कॉलेज में अपने बच्चों को भेजा होगा, वहां पर क्रिसमस मनाया गया होगा। कभी हमने सोचा कि इसके पीछे की वजह क्या? जो लोग क्रिसमस मनाते हैं इसकी वजह क्या, वो क्रिसमस क्यों मनाते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मरियम के अंदर इरशाद फरमाया, तकादुस समावात यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ व तखिर्रुल जिबाल हद्दा। फरमाया कि ये लोग जो क्रिसमस मनाते हैं इसके पीछे की वजह ये है कि ये लोग ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दिन बेटे को जन्म दिया। नऊज़ुबिल्लाह, बेटे को अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझते हैं और ये कहते हैं कि इस दिन ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मरियम के अंदर जो मैंने अभी आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये इतनी बड़ी बात है कि जमीन आसमान जो है ये फट पड़े, जमीन फट जाए और पहाड़ जो है ये रेजा रेजा हो जाए, ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात ये है कि लोग ये कह दें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए औलाद बना, एक बेटा बना लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेटे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह रब्बुल आलमीन न किसी का बेटा है न उसका कोई बेटा है। तो ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा बहतान है रब्बुल आलमीन के ऊपर कि हम जो है उसको सेलिब्रेट कर लें, उसको जाकर लोगों को मुबारकबादी दे दें, हमें इसके बारे में इल्म ही ना हो, हमें इसके बारे में खबर ही ना हो। तो दीन की तालीम हमें सीखना बहुत जरूरी है। अभी न्यू ईयर आने वाला है, कितने ऐसे लोग होंगे जो न्यू ईयर को भी सेलिब्रेट करेंगे, उसको भी उसमें भी खुशी मनाएंगे। ये गैरों का कल्चर जो हमारे अंदर आ चुका है, इसकी वजह यही है कि दीन की तालीम हमारे पास नहीं। ये बेवकूफाना और जाहिलाना रिवाज जो आज मुसलमानों के अंदर राइज हो रहे हैं, हम खुशी कैसे मना सकते हैं? हर साल हम मौत के करीब आ रहे हैं, हर साल हम कब्र के करीब जा रहे हैं, हर साल हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हिसाब व किताब देने के करीब जा रहे हैं, और हम खुशी कैसे मना सकते हैं? एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल हम मौत के करीब जा रहे हैं, तो हम खुशी कैसे मना सकते हैं? ये क्यों हो रहा है? दीन के बारे में हमें इल्म, हमारे पास इल्म नहीं है, दीन की वाकफियत नहीं है, दीन के बारे में हम कुछ जानते नहीं है। इसकी वजह ये, इसी वजह से आज जो है हम गैरों के कल्चर को अपनाए हुए और अपने दीन को, अपनी दीन की तालीमात को हमने पीछे छोड़ दिया। तो अगर माशरे की इस्लाह और माशरे की तरक्की चाहिए तो हमें जो है दीन की तालीम हासिल करनी पड़ेगी।
معاشرے کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو تیسری چیز جو ہمیں اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی. یہ تو ہم سے نہیں ہوگا, نمازوں کی پابندی تو ہم سے نہیں ہوگی, ہے نا. سب کچھ کر لیں گے مسلمان, لیکن نماز مسلمانوں کے اوپر نہیں اترا, مسلمان نہیں پڑھ سکتے نماز. یہ مسلمان, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کے راستے پر جائے تو ہمیں جو ہے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. آج ہمارا حال کیا ہے, ہم کسی کے یہاں 1-2 ٹائم کا کھانا کھا لیں تو ہم اس کی برائی نہیں کرتے, ہم اس کے خلاف نہیں جاتے ہیں, اس کی برائی ہم برداشت نہیں کرتے ہیں, اتنے وفادار ہم بن جاتے ہیں. لیکن وہ رب العالمین جو ماں کے پیٹ سے لے کر آخری سانس تک نہ صرف ہمیں کھلاتا ہے, نہ صرف ہمیں پہناتا ہے, ہماری ہر ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ رب العالمین ہے, ہم اس کے غدار کیسے بن جاتے ہیں, ہم اس سے جو ہے بے رخی کیسے اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ رب العالمین جو ایک ایک سانس میں جس کی نعمتیں موجود ہیں, اس رب العالمین کے سامنے ہم سجدہ نہ کریں, اس رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائیں. یہ مسلمان جو اپنے رب کے وفادار نہیں ہو سکتے, وہ دوسروں کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو اپنے رب کے وفادار نہ بن سکتے, اپنے رب کا وفادار نہ بن سکے, وہ دوسروں کا وفادار نہیں ہو سکتا. وہ رب العالمین کی اتنی نعمتوں کی وہ ناشکری کرتا ہے تو دوسرے انسان جو ذرا سی کوئی احسان کر دے, یہ مسلمان اس کی وفاداری کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بھائی, علامہ اقبال نے کہا تھا, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ کرنے والا بن جاؤ, ایک رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا بن جاؤ. رب کعبہ کی قسم ہے, کسی اور در کے سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مسلمان اگر جس طریقے سے آج مسلمانوں کی تعداد جمعہ کی یہ مسجد میں موجود ہے, فجر کی نماز میں اگر ایسی تعداد موجود ہونے لگی, رب کعبہ کی قسم ہے مسلمانوں کے اوپر کوئی ہاتھ کھانے والا نہیں, مسلمانوں کی طرف کوئی نگاہ اٹھانے والا نہیں ہے. شرط یہ کہ مسلمان جو ہے نمازی بن جائے. ہم نے کبھی اپنی حالت پر غور نہیں کیا میرے بھائی, ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ ہماری حالت ایسی کیوں ہوئی ہے. ہم نے تو اپنے رب سے تو منہ موڑ لیا. کتنے نوجوان یہاں پر موجود ہیں, فجر کی نماز کا وقت آئے گا تو دیکھو کتنے نوجوان آئیں گے مسجد میں. وہی بیچارے بوڑھے جو 70-80 سال کے وہی مسجد میں آ جاتے. نوجوان تو 2-3 بجے رات تک تو موبائل ہی دیکھنے میں بزی رہتے, وہ نماز میں کیا آئیں گے. اگر ہم اپنے معاشرے کی ترقی چاہتے ہیں اور اپنی حالت کے اندر سدھار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے چوتھی چیز, اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا. قرآن مجید سے, یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے میرے بھائی, یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ صرف جھاڑ پھونک کے لیے اس کتاب کو استعمال کیا جائے, صرف تلاوت کے لیے اس کتاب کو استعمال کیا جائے. یہ وہ کتاب ہے جو پورا دستور حیات ہے, پوری زندگی اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر بیان کر دی. یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے قوموں کو سربلندی عطا کی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. دوسرے قوموں کو اللہ رب العالمین نے جو ہے ذلیل و خوار کیا ہے. ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں, اپنی زندگی دیکھیں. صحابہ کے پاس کیا تھا, صحابہ کے پاس کیا چیز موجود تھا, کیا چیز موجود تھی صحابہ اکرام کے پاس. ہمارے پاس تو آج عالی شان مسجد موجود ہے, بہترین قالین ہے, لائٹیں ہیں, پنکھے ہم موجود ہیں یہاں پر. وہ صحابہ کرام, ان کے پاس صحیح سے مسجد بھی نہیں, جب برسات ہوتی تھی تو پانی ٹپکتے رہتے تھے, مسجد میں دروازے بھی نہیں تھے, کتے وغیرہ مسجد کے اندر گھوما کرتے تھے. لیکن ان کے پاس کیا تھا, قرآن مجید. یہ کتاب جب ان کو ملی تو اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے ذریعے سے انہیں اتنا سربلند بنایا کہ پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی. انہیں اگر کہیں کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے تو بہترین کمانڈر ہوا کرتے تھے, کوئی بہترین ٹیچر بنا دیا جائے تو بہترین ٹیچر ہوا. دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ اگر صحابہ کرام کو دے دیا جائے اور وہ اس کا حق ادا نہ کریں. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن قرآن سے ہم نے اپنا ناطہ توڑ لیا, قرآن سے ہم نے اپنا تعلق توڑ لیا ہے. اس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے رسوا کر دیا اور ہمیں ذلیل و خوار کر دیا.
یہ कोई मामूली किताब नहीं है मेरे भाई और दोस्त, ये वो किताब है अगर हमने इसको आज छोड़ दिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने एक तरफ हम होंगे, एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी जो रातों को जागकर हमारे लिए रो रो कर दुआएं करते थे, हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते थे। क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करने वाले हैं, वही नबी हमारे खिलाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के कल एफआईआर कराएंगे, कल मुकदमा दर्ज कराएंगे और कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इन्न हादा कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन कहेंगे कि ये मेरी कौम है, यही ये मेरी कौम है जिन्होंने कुरान मजीद को जो छोड़ दिया था, इस पर अमल करना छोड़ दिया था, इसको जो है पसे पुष्ट डाल दिया था। उस वक्त हम क्या जवाब देंगे मेरे भाई? उस वक्त हमारे नबी हमारे सामने मौजूद होंगे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम मौजूद होंगे, हमारे पास क्या जवाब बनेगा? हमने तो कुरान को लाकर ताकों में सजा दिया है, हमने कुरान को लाकर गिलास में पैक करके बंद कर दिया है, हमें कभी तौफीक नहीं होती कि हम जरा कुरान को खोल कर देखें रब्बुल आलमीन हमसे क्या कहना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या बातें करना चाहता है, हमें क्या पैगाम देना चाहता है, हमसे क्या मुतालबा करना चाहता है, ये हमें कभी तौफीक नहीं होती। तो हमारी हालत ऐसी नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ नहीं आएगा तो फिर किसके माशरे कहां पर आएगा? इसी तरीके से मुख्तसर तौर पर मैं अपनी बातों को बयान करता हूं। पांचवी चीज, अगर हम अपने माशरे की इस्लाह चाहते हैं तो हम अपने नौजवानों के अंदर सुधार पैदा करें। नौजवान जो है किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं, रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता, इंसान कोई काम नहीं कर सकता है। नौजवान हर कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर किसी कौम को जो है बर्बाद करना है, हलाक करना है, उसके नौजवानों को हलाक और बर्बाद कर दिया जाए, उन्हें जो है गुमराही के रास्ते पर ढकेल दिया जाए, वो कौम वैसे ही तबाह बर्बाद हो जाए। क्या आज नौजवानों की हालत ऐसी नहीं? वो कौन से गुनाह है जो आज के नौजवानों के अंदर नहीं पाए जाते हैं? तो कौन से ऐसे गुनाह है दुनिया के अंदर जो आज मुस्लिम नौजवानों के अंदर न पाया जाता है? वरना जब इन्हीं नौजवानों के अंदर ईमान की दौलत थी, इन्हीं नौजवानों के अंदर ईमान की ताकत थी, तो आप जरा याद करें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। नौजवान है, नबी है, तने तनहा है, वक्त का बादशाह नमरूद, उस वक्त पूरी दुनिया की पर उसकी हुकूमत थी, पूरी दुनिया उनके मुखालिफ है, अकेले नमरूद बादशाह के दरबार में खड़े। ये ईमान की दौलत थी और उससे मुनाजरा करते हैं और उसको जो है उसमें हराते हैं। ये मेरे भाई ईमान की दौलत थी। इसी तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में जाकर सारे बुतों को तोड़ देते हैं, उन्हें आग में डाला जाता, पूरी दुनिया उनके मुखालिफ थी, अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हुए अकेले खड़े। ये ईमान की दौलत है। आप आगे ना जाए, आज जुमा का दिन है, हमने सूरह कहफ पढ़ी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कहफ के अंदर चंद नौजवानों का जिक्र किया है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो चंद नौजवान थे, जब उनके अंदर ईमान की दौलत आई, वक्त के बादशाह से उन्होंने बगावत की और उनसे कहा कि ये बादशाह, अब मैं तेरे साथ मिलकर जो शिरक नहीं कर सकता, बिदअत नहीं कर सकता, गुमराहियों के कामों में नहीं लग सकता हूं। और वो सारे के सारे जो है एक गार में जाकर छिप जाते। कभी मौका मिले तो आप सूरह कहफ को उठाकर पढ़े, तर्जुमा करके पढ़े, आपको मालूम हो जाएगा वो नौजवान कौन थे, उनकी हालत कैसी थी। ये नौजवान थे सहाबे किराम में। आप आज सुपर पावर कौन है? अमेरिका है, सुपर पावर रूस। उस जमाने में, सहाबे किराम के जमाने में सुपर पावर कौन थे? रोम और ईरान। ईरान में जब जंग कादिसिया हुई थी, उस मौके पर जो है जो रुस्तम था, रुस्तम था उसका नाम था, जो सिपह सालार था, कमांडरिंग चीफ जो था उसका नाम रुस्तम था। उसने जब देखा मुसलमानों ने ये ईरान पर हमला किया और मुसलमान वो घबराया और परेशान हुआ और उसने अपने लोगों से कहा जरा जाकर मुसलमानों में से किसी को बुलाकर लाओ, हम पूछे कि मुसलमानों आखिर चाहते क्या है, इनकी जिंदगी का मकसद क्या है, ये दुनिया में किस लिए आए हैं।
एक सहाबी थे रिबई इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला, अकेले रुस्तम ईरान के दरबार में अपनी तलवार से उसकी कालीन को फाड़ते हुए उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वो हैरान हो जाता है, वो हैरानी के आलम में पूछता है कि तुम कौन हो, तुम दुनिया में क्यों आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत रिबई इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जो जवाब देते हैं वो जवाब आज हमारे नौजवानों के पास होना चाहिए। वो कहते हैं नहनु जीना लिनुखरिजा इबादतल इबादी इला इबादतिल्लाह, हम दुनिया में इसलिए आए हैं, जीना लिनुखरिजा इबादतल इबादी इला इबादतिल्लाह, हम दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम लोगों को बंदों की इबादत से निकाल कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ लेकर आए। दुनिया में आने का मकसद ये है कि हम बंदों को बंदों की इबादत से, मखलूक की इबादत से निकाल कर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ लेकर आए। वमिन ज़ैक़िद दुनिया इला सिअतिल आखिरा, और दुनिया की तंगी से निकाल कर लोगों को जो है आखिरत की वसाअत की तरफ, आखिरत की कुशादगी की तरफ लेकर आए। वमिन जुअरिल अदियान इला अदिल इस्लाम, और तमाम अदियान, तमाम धर्म, तमाम दीन के जुल्म और सितम से लोगों को निकाल कर इस्लाम के अदल इंसाफ की तरफ लेकर आए। तो ये नौजवानों की हालत थी। जब उनके अंदर अल्लाह का खौफ, उनके अंदर ईमान की दौलत थी, तो इस तरीके से मुसलमान नौजवान हुआ करते। लेकिन जब इन्हीं नौजवानों के अंदर शहवत, ख्वाहिशात, दुनिया परस्ती आई, तो फिर आज देखो मुसलमान नौजवानों की हालत क्या है, मुसलमानों की हालत क्या हो गई। हमें बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, हमारे और आपके सामने ये सारी चीजें मौजूद। इसी तरीके से अगर हम अपने माशरे के अंदर इस्लाह चाहते हैं, माशरे को तरक्की के रास्ते पर हम लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें अपने मकसद को अपनाना पड़ेगा। हमारा मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। ये चीज हमने भुला दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है? तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा 3 काम है। सबसे पहला काम उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के काम आने के लिए बनाए गए। तुम्हारा मकसद ये है कि तुम लोगों के काम आओ। कोई परेशान है, कोई मुश्किल में है, कोई बीमार है, तुम उसके काम आओ, उसकी मदद करो, उसका हेल्प करो। ये चीज क्या आज हमारे अंदर है? आज हम खुद अपने सगे भाई का टांग खींचने में लगे हैं। हमारा पड़ोसी हमसे महफूज नहीं है, हमारा कोई गैर, हमारा खुद मुसलमान भाई हमसे महफूज नहीं है, तो हम दुनिया वालों की क्या मदद करेंगे? हम दुनिया वालों के क्या काम आएंगे? तो ये मकसद हमने भुला दिया। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, हमारा काम क्या था? हम लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। लेकिन ये चीज भी आज मुसलमानों के दरमियान से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज हम लोगों को भलाई का हुक्म देना तो दूर की बात है, अगर हम किसी को बुराई में मुब्तला पाते हैं, अगर हम ये देखते हैं हमारा कोई भाई किसी गुनाह में मुलव्विस है, तो रोकने के बजाय हम खुद उसका साथ देने में लग जाते हैं, क्योंकि उसमें मजा आता है, उसमें जायका मिलता है। तो ये हमारा मकसद था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस काम के लिए हमें पैदा किया था, ये काम को हमने भी, इसको भी छोड़ दिया। इसी तरीके से हमारा जो मकसद है, हमारी माशरे की तरक्की के लिए जो एक 5वीं या 6ठी, कौन सी 6ठी चीज, वो ये है कि आज मुस्लिम नौजवानों के अंदर जो अखलाकी बिगाड़ भी बहुत ज्यादा। वो तो एक अलग मसला है कि गुनाहों में लगे हुए हैं। मुसलमानों के नौजवानों की हालत अगर आप देखें तो बात बात पर गाली उनकी जबान से निकलती, बगैर गाली के उनकी कोई बात मुकम्मल नहीं होती। कोई भी बात करेंगे तो उनके हर जुमले के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर एक गाली जरूर मौजूद होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहसनुकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अखलाक में सबसे बेहतर हो। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो फरमाती हैं, कहती है कि मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफहिशन, हम जिस नबी के मानने वाले हैं उस नबी के बात करने का अंदाज क्या था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे तो गाली गलौज तो बहुत दूर की बात है, ऐसी कोई बात आपकी जबान से नहीं निकलती थी जिसमें बेहयाई की एक जर्रा बराबर की झलक मौजूद हो।
جس میں بے حیائی کی کوئی بات موجود ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسی کوئی بات بھی نہیں نکلتی۔ تو یہ ہمارے نبی کا کردار تھا، ہمارے نبی کے بات کرنے کا انداز تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت، پھر وہی پر بات آتی ہے، مسلمانوں کے نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ ہر انسان اس بات کا محاسبہ کر لے، ہر انسان اس بات کا تجزیہ کر لے کہ اس کے اندر اخلاقی گراوٹ کس قدر جو ہے پائی جاتی ہے، اور اس کے بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کس انداز کا ہے۔ ہر انسان اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں اتحاد و اتفاق قائم کرنا پڑے گا۔ آج مسلمان آپس میں جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو چھوڑ دیجیے، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہماری جماعت کے اندر ہمارے علماء کے درمیان کتنی زیادہ فکر کے بازیاں ہیں، اور کتنے زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض ہے، اس کو بھی جو ہے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمیں اتحاد و اتفاق اپنے سامنے، اتحاد و اتفاق پیدا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو جو ہے مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اگر فرقوں میں بٹے تو پھر ہماری حالت وہی ہوگی کہ جو من میں آئے گا ہمارے ساتھ جیسا سلوک کر کے چلا جائے گا، اور ہم پھر کچھ کر نہیں سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کو ترقی کے راستے پر لے کر جانا چاہتے ہیں، امن و سکون کے راستے پر، اصلاح کے راستے پر لے کر جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے اتحاد و اتفاق اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے دنیا پرستی سے نکلنا پڑے گا۔ دنیا پرستی آج ہمارے اندر بہت زیادہ آ گئی، ہم دنیا کو کمانے کے لیے جو ہے بالکل لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس صحت ہے، تو آج ہم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کل جب ہم نہ کما سکتے ہیں اور نہ ہمارے پاس صحت ہوگی، نہ طاقت ہوگی، تو ہم مسجد میں آئیں گے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئیں گے۔ آج ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس وقت بھی ہے، اور ہمارے پاس طاقت بھی ہے، پھر بھی ہم سے اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جوانی کی عبادت جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، اس جوانی کو نوجوان جو ہے اس کو دیوانی بنا کر اور خواہشات میں اور شہوات میں نوجوان جو ہے گزار لے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں نہیں گزار۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے والا۔ ان میں سے کون؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اللہ رب العالمین کے عبادت میں اپنی جوانی کو گزارا، جس نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارا ہے، گناہوں کے اڈوں پر نہیں، گناہوں کے جگہوں پر نہیں، عیاشیوں میں نہیں، مکاریوں میں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں، اللہ رب العالمین کے عبادت میں۔ کتنا عظیم مقام ہے میرے بھائی اور دوستو۔ قیامت کا منظر ہمارے اور آپ کے سامنے، ہمیں تو معلوم ہی ہوگا کتنا خطرناک ہونے والا ہے۔ وہاں پر کوئی سایہ نہیں ملنے والا، سورج بالکل قریب آ جائے گا۔ اس موقع پر ان نوجوانوں کو اللہ رب العالمین جو ہے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے میرے بھائی اور دوست۔ تو جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور ہم دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں جو تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ نے فنکشن ہال میں، شادی وغیرہ میں یہ منظر دیکھا ہوگا، کچھ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، یہ اٹھ جائے پھر میں جا کر کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، دوسری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
बल अंतुम गुसाउन का गुसाइस सैल, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी तादाद सैलाब में बहने वाले उन झाग की तरीके से होगी। जो सैलाब आए या फिर आप समंदर के करीब में जाए, आप झाग देखते होंगे, अगर आप उस पर उंगली रख दे तो वो झाग टूट जाता है, वो बुलबुला खत्म हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी मिसाल उसी तरीके से होगी, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत उसी तरीके से होगी जिस तरीके से एक सैलाब में झाग मौजूद होता है। और उसकी वजह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा। सहाबे किराम ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वहन क्या चीज है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। दुनिया से मोहब्बत हमारे अंदर आ गई, हम ज्यादा समय तक जीना चाहते हैं, मरने से हमें मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन मौत से हमें नफरत हो गई और दुनिया हमारे अंदर बिल्कुल रच बस गई है। जबकि मेरे नबी का तालीम यह है कि दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसे कि कोई मुसाफिर है। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब व आबिर सबील, दुनिया के अंदर ऐसे रहो गोया कि कोई अजनबी हो या फिर मुसाफिर हो। हम सफर पर निकलते हैं, हमें यहां से मुंबई जाना हो, यहां से यूपी जाना हो, तो हम कितना सामान अपने पास लेकर निकलते हैं? हमारे पास सिर्फ जरूरत भर का सामान होता है और उसके बाद हम उसको लेकर निकल पड़ते हैं। कहीं पर रुकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते, फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते। हमारी दुनिया के अंदर मिसाल यही है, हमारा मंजिल जो है वो आखिरत है। हम दुनिया में एक सफर के लिए आए हैं और ये सफर जो है जारी है, लेकिन हमने इसको अपना मंजिल बना लिया है। आखिरत को हमने भुला दिया और दुनिया को हमने अपना मंजिल समझ लिया है और दुनिया ही को अपना हमने सब कुछ समझ लिया है। और इसकी वजह से हमारे अंदर दुनिया के लिए मोहब्बत पैदा हो गई और मौत से जो हमें नफरत और मौत से अदावत आ गई है। मेरे भाई और दोस्तों, हमें अपने माशरे की अगर इस्लाह करनी है तो ये तमाम बातें जो हमने बताई हैं, इन तमाम बातों को हमें अपने सामने रखते हुए इन तमाम बातों पर अमल करना पड़ेगा। इसके बगैर हमारे माशरे की ना तो इस्लाह हो सकती है, ना हमारा माशरा अमन सुकून का गहवारा बन सकता है और ना हमारा माशरा तरक्की के रास्ते पर जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम लोगों को किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो तमाम बातें हमने आपके सामने बयान की, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।